हेलो एवरीवन, आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 4 यूनिट 3 थिबा मध्ययुग यूरोप धर्म और संस्कृति ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मेरा क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपण परीक्षा उपयोगी अटे। मो डिस्क्रिप्शन में मोर मेजर पेपर 3 एवं मेजर पेपर 4 प्लेलिस्ट लिंक अच्छी वीडियो गुड़ी देखी नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन जातु जहाँफल आप पीडीएफ गुड़िक पाइपर एवं निश्चित वीडियोटी को लाइक दिंतु सांग मान सेयार करूँ और गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आपन को 6 सेमिस्टर पर्यंत एनईपी सिलेबस अनुसार वीडियो गुड़िक पाइपर से चैनल को सब्सक्राइब करूँ। एवं आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आना जुदा धर्मर नीतिबानी जो मान मतरे नैतिक आईन पृथ्वी समस्त आईन ठारू अधिक ऊर्ध्वर अधिक बड़ा बोली से कहते। यही नैतिक आईन होकर भगवान जेहोशावाह मुख निसृत बानी। प्रथम पर्यायर से अनेक देवादेवी विश्वास करुले परवर्ती समय से ईश्वर को विश्वास कले मानुले कहते जे जेहोशावाह धर्म प्रवर्तक और प्रचारक मानक जू माने अत्यंत गुरुत्व देउथिले एवं भक्ति करुथिले। एलिजाहा जेरेमिया भसियाहा एवं एजेकिएल थिले जू मानकर महत्वपूर्ण धर्म प्रवर्तक। सेमानकर चरित्र वार्ता उन्नत थिला एवं सेमाने सामाजिक न्याय को मानि चलुथिले। सेमाने स्वाभिमान थिले तथा सत् चरित्र विशिष्ट मनुष्य थिले। जो मान मतरे आम रोचा पृथ्वी बाहर भगवान का साम्राज्य रही आहरी से विश्वास करुले जे निकट भविष्य सुवर्ण जुग आसटा हूँ जुदा धर्मर धर्मनीति बा नीतिबाणी थिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा ख्रीष्ट धर्मर पोप को आविर्भाव ना ख्रीस्टियान धार्मिक अनुष्ठान रे सर्वोच्च अधिकारी पदवी सृष्टि एवं यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला। कौटा ना ख्रीष्ट धर्मर पोप का आविर्भाव 1050 ख्रीष्टाब्द सुधा सर्वोच्च पदवी सृष्टि कर नाम पोप रखा। तापर ख्रीस्टान धर्म सर्वोच्च धार्मिक गुरु को पोप वाली कहगला। पुनश्च 1050 ख्रीष्टाब्द बेलू ख्रीस्टान मानकर एकता स्थिर और सुदृढ़ होता। उक्त समय कौन कारण रोमीय साम्राज्य 2 भाग में विभक्त कर यथा प्राच्य साम्राज्य और गोटे हूँ पाश्चात्य साम्राज्य जार राजधानी थिला कन्स्टान्टिनोपल एवं पाश्चात्य साम्राज्य जार राजधानी थिला रोम। पश्चिम रोमर सम्राट थिला पायस पोप को सर्वकर्ता मानुले एवं साम्राज्यर प्रभु रूप ग्रहण कर शासन कार्य कर चलाउथिले। हेले पूर्व रोमर सम्राट और पोप को साम्राज्यर प्रभु बा मुख्य रूप ग्रहण कर नथिले जेथिले पूर्व बा रोमर सम्राट पोप को साम्राज्य प्रभु वाली से मान पार नथिले। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा सन्त पॉल कौन। सन्त पॉल कौन ना सन्त पॉल थिला महाज्ञानी एवं ख्रीष्ट धर्मर एक निष्ठ प्रवर्तक बा प्रचारक। धर्म प्रचार पर से जीवन को से उत्सर्ग कर देथिले। यौवन अवस्था पर्यंत से थिले धर्मांध यहूदी एवं ख्रीष्ट धर्मर घर विरोधी करथिले। कहानी अनुसार ख्रीष्ट धर्म को मूलोत्पन्न करने एकदा से जेरुसलेम रु साल को जाइथिले। कौटी जेरुसलेम से सीरिया को जाइथिले धर्म प्रचार करने। रास्ता हठात एक आलाक रसीम अंध कर देथिला। यंत्रणा दग्ध थे शुणा पाइले जे सौल तुम कहीं मो ऊपर अत्याचार करुच। तापर सौल पचारे किए तुम्हें महात्मा तापर से कौन कहते से शुणा पाइले जे मुझे हूँ जीशु। तापर से सौल पुनः दुष्ट शक्ति फेरी पाई। पौल को आद्य नाम थिला सौल। तापर ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करला तथा जड़े दृढ़ समर्थक एवं प्रचारक रूप से आविर्भाव होते। प्रचार और प्रसार जो ख्रीष्ट धर्म रोम साम्राज्य एक लोकप्रिय धर्म परिणत होता। देन गुड आप पढ़ी दिंतु सब गुड़ाक पढ़ले समय जीव। देन मु क्वेश्चन नंबर 4 को आसबि। क्वेश्चन 4 कौन आसुची ख्रीष्ट धर्मर अवदान कौन थिला। ख्रीष्ट धर्मर अवदान कौन थिला
ନା ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଦି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟ ନାମକ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସହଜ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଦାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥିଲା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆଦର ସହିତ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପଥରେ ଏକ ବରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ରୋମର ଅନେକ ଗିର୍ଜା ନିର୍ମାଣ ଯାହାକି ଏହି ଧର୍ମକୁ ସିରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ହେଲେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 62ରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟରଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 67ରେ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଉଭୟ ମଣିଷଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ବା ଜୀବ ପବନ ପୂର୍ବକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ପୋଣ୍ଟିୟସ୍ ପିଲାଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୋଣ୍ଟିୟସ୍ ପିଲାଟ ଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଣେ ସାମରିକ ରୋମାନ ଶାସକ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ୟହୁଦୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପୋଣ୍ଟିୟସ୍ ପିଲାଟ ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ସନ୍ଧାନ କରି ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୟହୁଦୀ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକମାନେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ପୋଣ୍ଟିୟସ୍ ପିଲାଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଧର୍ମର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 29ରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ନୀତି ବା ମହମ୍ମଦ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ। ଇସଲାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସରଳ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରମଜାନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ଦିନକୁ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ନୀତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ସେ ଦିନକୁ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଧେୟ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଧନ ଓ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରତା, ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ବାଣୀର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମର ଅବତାର। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମେସିଆ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଟା କିପରି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ପରିଣତ ହେଲା ତାର ମେଜର ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ନୀତିମାନ ଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ବିଚାର ସମ୍ମତ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଧର୍ମରେ ନୀତିମାନି ବାକ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା ଏଟା? ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀ
ଯାହାକି ବହୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ସର୍ମନ୍ ଅନ୍ ଦି ମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ଗାଲିଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମେସିଆ ବା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ବା ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାପକ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଉଦାରତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଣ୍ଟ ପଲଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରୀସ୍, ମାସିଡନ୍ ଓ ଏସିଆ ଆଇଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ପିଟର ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ସେରୁରେକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ଦିଆଯାଇଥିବା 3 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର କେତେକ ଜନପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେରୁରେକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3ର ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।